نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے. نبی نے خواب دیکھا، نانا نے خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے. یہ خواب اللہ کے رسول نے مدینے میں دیکھا. حضرت حسین نواسۂ رسول کا بچپن ہے. نانا نے خواب دیکھا. وہ خواب کربلا کے میدان میں کب پورا ہوا؟ 50 سال کے بعد. شمر نام کے آدمی نے سر کو تن سے جدا کیا. یہ آدمی رنگ کا کالا تھا اور سفید داغ والا تھا. خواب کی تعبیر کے مطابق یہی سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا. ایک کتاب حدیث میں، حدیث صحیح ابن حبان، اس میں لکھا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی. بد دعا کرتے تھے، بد دعا قبول ہوتی تھی. اور یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا. یزید کو شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے. راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے کہ یزید کو شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے. راز یہ ہے، نانا نے اپنے لیے دنیا پسند نہیں کیا. نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا. اگر یزید کو شکست دیتے، حکومت ملتی، دنیا ملتی. اس لیے یزید کو شکست نہیں دے پائے. جو دنیا سے اور حکومت سے بڑھ کر کے دولت تھی، شہادت کی، اللہ نے وہ عطا فرمائی. دنیا نہیں ملی، دنیا سے بڑھ کر کے آخرت کی سب سے بڑی سعادت، شہادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. کوفہ سے چل کر کے مکہ پہنچا ہے. کوفہ کا آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا، مچھر نے میرا خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا. اس پر جو تھپڑ مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا. وہ خون میرے کپڑے کو لگا. کپڑا ناپاک ہوا کہ پاک؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابن عمر نے کہا لوگو دیکھو ان مکار کو کہاں سے چلا ہے. مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوفہ سے چلا ہے. کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے. ان مکاروں نے نواسۂ رسول کو بلا کر کے شہید کر دیا. اس وقت معلوم نہیں کیا تھا کہ یہ خون حلال تھا کہ حرام تھا. مچھر کا خون پوچھ رہا ہے. نواسۂ رسول کو شہید کرنے والے یہی مکار تھے. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں. خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں. جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں. حضرت حسین نواسۂ رسول رضی اللہ عنہ کے شہادت کا ہم لوگ تماشا نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جلسہ کامیاب ہو گیا. آخری پیغام سنا رہا ہوں محرم کے حوالے سے، ذرا دھیان میں رکھیے گا. امام حسین چلے تو گئے لیکن ہمیں 5 تحفے دے کر کے گئے. صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ دے کر کے گئے، قرآن دیا، مرثیہ نہیں. قرآن پڑھنا ہے، مرثیہ نہیں.
तीसरा तोहफा दे करके गए, रोजे की हालत में शहीद हो गए, शरबत नहीं दिया, रोजा दिया। चौथा तोहफा दिया, ये मस्जिद का जलसा है, ध्यान से रखिएगा। चौथा तोहफा हमारे नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दिया हमको? नमाज़े अदा, नमाज़े अदा, वक्त पर नमाज अदा की, कज़ा नहीं की, वक्त को टाल करके नमाज नहीं पढ़ी, ऐसी मुसीबत में भी अदा नमाज पढ़ी, कज़ा नहीं पढ़ी। और आखिरी तोहफा दिया, बातिल के आगे सर कटा दिया मगर सर नहीं झुकाया। एक गलत फहमी क्या है, हमारे यहाँ मुहर्रम में निकाह नहीं होता। लोग कहते हैं ये मातम का महीना इसलिए मुहर्रम में निकाह नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह मुहर्रम के महीने में किया। और दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अली से मुहर्रम के महीने में हुआ है। तीसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं, हजरत उस्मान का निकाह मुहर्रम से पहले सैयदा कुलसूम से हुआ, उम्मे कुलसूम से हुआ, और रुखसती नबी की दूसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम की रुखसती हजरत उस्मान के यहाँ मुहर्रम के महीने में हो रही। करबला के मैदान में नवासे रसूल हजरत हुसैन ने निकाह पढ़ाया। सैयदना कासिम का निकाह करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पढ़ाया। इसलिए ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि मुहर्रम का महीना मातम का महीना है। मुहर्रम का महीना मातम का महीना नहीं है, हमारे नबी का निकाह उस महीने में हुआ है। दूसरी बात आपकी खिदमत पर रखता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये निशान कहाँ से आया, ये इमाम बाड़ा कहाँ से आया, हिंदुस्तान में कब आया? ध्यान से रखिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 880 हिजरी में, 880 साल के बाद, 880 साल के बाद हिंदुस्तान में सबसे पहले अखाड़ा, इमाम बाड़ा और निशान, इसका ईजाद करने वाला शहंशाह तैमूर है। तैमूर ने इमाम बाड़ा बनाया और नकली कब्र बना करके उसको ताज़ियत देना शुरू किया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। ये किसी सहाबा की सुन्नत नहीं, ये ताबईन की सुन्नत नहीं, ये बिदअत है शहंशाह तैमूर की। हम लोग सुन्नत छोड़ करके कोई परवाह नहीं करते, लेकिन शहंशाह तैमूर की बिदअत को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं। इसलिए यहाँ से अज़म लेकर के जाइए, इंशाअल्लाह ये इमाम बाड़ा, ये अखाड़ा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। लोग कहते हैं कि हालात ख़राब है, लाठी खेल करके हम मुकाबला करेंगे। इतने सारे मुसलमान मारे गए, कहाँ ये लाठी वाले बचाने के लिए आए? एक लाठी वाला नज़र नहीं आ रहा। दारू पी करके लाठी खेलने वाला, बिदअत से इस्लाम की शौकत नहीं बढ़ती, इस्लाम की शौकत सुन्नत से बढ़ा करती है। आज ढूंढ करके, चराग से ढूंढ करके उस मुहर्रमी को ढूंढो जो ये कहता है कि हम तलवार सीख रहे हैं अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए। एक आदमी भी खड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ा बुज़दिल, सबसे बड़ा कम हिम्मत, सबसे ज्यादा पीड़ दिखाने वाले यही लोग हैं। अभी सबसे ज्यादा इस्लाम और मुसलमान को रुसवा करने वाले यही लोग। जुलूस निकल रहा था लखनऊ में, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेहमान आए हुए थे अरब के। जब हंगामा हुआ, ढोल की आवाज बम की तरफ फट गई, तो लोगों ने कहा, अरब के मेहमानों ने कहा ये क्या हो रहा है? कहा ये जुलूस है। कहा किसका जुलूस है? कहा इमाम हुसैन का जुलूस है, मातम का जुलूस है। तो उन लोगों ने हाथ पर हाथ मल करके कहा इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई है। 100-200 साल हो गए, इन बेवकूफ़ों को आज खबर हुई। चांद जब माह मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है? क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है?
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर सा वक्त है, इसमें आपको निशाने तक मैं पहुँचा दूँ। आप आँख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों को मैंने गौर से देखा कि जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बूढ़े कम हैं, बच्चे कम हैं, जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से एक बात कहता हूँ, सिर्फ आप दारू को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप जुआ को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप जिना को छोड़ दीजिए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे ख़ानदान को इंशाअल्लाह बचा लेगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दारू से कितना बड़ा नुकसान आपकी खिदमत पर रखता हूं। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि जब आदमी दारू चढ़ाता है तो दारू अंदर जाती है और नशा ऊपर आता है। जब नशा ऊपर आता है तो अकल से आदमी पैदल हो जाता है, सबसे पहले वो अकल की दौलत से मरूब हो जाता है, और इतना बड़ा पैदल होता है कि उस किताब में लिखा कि अपने ही चुल्लू में पेशाब कर रहा है। जब चुल्लू में पेशाब का पानी जमा हो गया तो अभी उसकी हमाकत ख़त्म नहीं हुई, उसी पेशाब के पानी से मुंह धो रहा है। ये दूसरी हमाकत। और तीसरी हमाकत दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस पानी से, जो पेशाब का पानी है, वजू का पानी समझ करके मुंह धो रहा है और दुआ भी पढ़ रहा है, वजू की दुआ पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। तो उस किताब में लिखा कि अल्लाह का पाक नाम उसने पेशाब पर लिया, उसके सीने से ईमान चला गया। इससे पहले अकल गई, उसके बाद ईमान गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट करा। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा कि पिछले ज़माने में लोग कितने दीनदार थे, दुनियादार कितने कम थे। कुआं चलता था, आज भी आपके गांव में पुराना कुआं मौजूद है। ट्यूबवेल का ज़माना बाद में आया, पहले कुएं का ज़माना था। कुएं का ज़माना था, कुआं खुला होता था, उसमें शराब का एक कतरा टपक गया। शराब का एक कतरा, पूरी बोतल नहीं, शराब का सिर्फ एक कतरा टपका। लोग कितने दीनदार थे, कहा यार शराब का एक कतरा चला गया पानी में, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, कुएं को बंद कर दो। कुएं को बंद कर दिया। अब क्या किया, लोगों ने मशवरा किया कि इस कुएं का क्या करोगे। कहा कि इस पर मीनार बनाओ, मस्जिद का जलसा है। ध्यान रखिएगा, जवान हमारा कारामत, हमारा मुस्तकबिल रोशन। जवान हमारे हाथ से निकल गया, हमारा मुस्तकबिल तारीक। लोगों ने उस कुएं पर मीनार बनाया, इतना बुलंद बनाया कि आसमान से बात कर रहा था। और उसके बनाने का मकसद क्या था, उस पर चढ़ करके हम आजान देंगे, आजान की सदा से पूरी बस्ती गूंज जाएगी। हजरत अली मौजूद थे। हजरत अली ने कहा मैं इस मीनार पर चढ़ करके पूरी जिंदगी में एक आजान नहीं दे सकता, क्योंकि ये मीनार कुएं के नीचे है, कुएं के नीचे है और कुएं के अंदर शराब का एक कतरा है। उसकी नुहूसत की वजह से मैं जिंदगी भर इस मीनार पर चढ़ करके आजान नहीं दे सकता। जब एक कतरे की नुहूसत का यह हाल है, पूरी बोतल का क्या हाल होगा। दारू नहीं पीता,
لیکن दारू पीने वाले के साथ रहता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा दारू पीने वाले के साथ रहोगे, पीने वाले बन जाओगे। बेटे को जोश था, होश नहीं था, खफा होकर के बोला अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि इसको जोश है, समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा रजोला चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा लेकर के आया तो कहा चेक करो, कोई सड़ा तो नहीं है। सारे दाने सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि बेटा फेंकने की जरूरत नहीं, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने, लोहा गर्म था, चोट मार करके कहा बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ शराब से हम खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आधा से ज्यादा जलसा निकल गया, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है। मैं दुआ करता हूँ अपने जवानों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को मालामाल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिए, लोग दामाद अभी नहीं बने लेकिन ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा दिया। हदीस में आता है कि कुत्ता अगर घर में पालोगे गुनाह होगा और नमाज पढ़ोगे सवाब कम मिलेगा। हदीस। बिल्ली को पालो कोई गुनाह नहीं, तोता को पालो कोई गुनाह नहीं, बकरी पालो कोई गुनाह नहीं, कुत्ता पाला गुनाह शुरू, सवाब कम और खत्म। रास क्या है? बिल्ली कोई काम नहीं करती है, खाती है 9 दो 11 हो जाती। बिल्ली पालो कोई गुनाह नहीं। तोते को पिंजड़े में बंद करके पाला, कोई फायदा नहीं लेकिन कोई गुनाह नहीं। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, घर वाले की हिफाजत करता है, लेकिन कुत्ता पालो गुनाह, सवाब कम और खत्म। राज क्या है? मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूं, घर के झगड़े को अगर आपने आज खत्म कर लिया, मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, अदालत में गया, मैं लिख करके दे रहा हूं कयामत तो आ जाएगी, आपको तरक्की नहीं होगी। इसलिए दुआ करता हूं मुसलमानों के लिए, अल्लाह मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। राज सुनिए, कुत्ता पालते हो तो दरवाजे पर रखना पड़ेगा। अगर घर के अंदर कुत्ता रखा गुनाह होगा। हदीस में नकल किया गया कि कुत्ता पालोगे तो गुनाह होगा, इसका मतलब लिखा। लोग कुत्ते की खूबी जानते हैं लेकिन कुत्ते का ऐब जानते ही नहीं। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, लेकिन ये कुत्ते का हुनर है। कुत्ते का ऐब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। कुत्ते का ऐब ये है वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। जब कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। जैसे कुत्ता अपनों पर सितम करता है तुम अपनों पर सितम करोगे, जैसे कुत्ता गैरों पर करम करता है तुम गैरों पर करम करोगे। भाई पर सितम करोगे, साला पर मेहरबान होगे।
बहन पर सितम करोगे, साली पर मेहरबान होगे, माँ बाप पर सितम करोगे और सास ससुर पर मेहरबान होगे। ये कुत्ते की खसलत है, मुसलमान की खसलत नहीं है। इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। ये बकरीद का दिन चला गया। बकरीद में ईदगाह में जब आप जमा हुए थे तो क्या हुआ था? सब लोग जमा हो गए थे, बहुत अच्छी बात। नमाज जब खत्म हुई थी तो क्या हुआ था? लोग गले से गले मिल रहे थे, सीने से सीने लगा रहे थे। मुझे इस पर बहस नहीं करना कि ये सुन्नत है कि बिदअत है, जायज़ है कि नाजायज़ है। मुझे ये बताना है कि इसका फ़ायदा है कि नहीं। नमाज ख़त्म हुई, लोगों ने सीने से सीना लगाना शुरू किया, एक बार नहीं 3-3 बार। ऐसे टकरा रहा था सीना, जैसे लग रहा था पत्थर पत्थर से टकरा रहा। और गले से गले ऐसे लगा रहे थे कि 3 के बार के बाद ही दम ले रहे थे। वो आदमी सोचा कि 10 आदमी से इसी तरह गले लगाएंगे तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका देंगे। इसका फायदा है कि नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सीने से सीना आपने लगाया, लेकिन सीने से कीना बाहर है ही नहीं। हसद है ही, बदगुमानी है ही, दुश्मनी है ही, सीने में कीना मौजूद है। 1 लाख मर्तबा भी सीने से सीना लगाओ, गले से गला लगाओ, एक आने का फायदा नहीं होगा। पिछले जमाने में कुआं होता था, कुएं से लोग वजू करते थे, कुएं के पानी से गुस्ल करते थे। कुआं खुला होता था, कुत्ता गिर जाता था। कुत्ता गिर गया, मर गया। लोग मसला पूछने के लिए आए, क्या किया जाए? कहा कि सारा पानी निकाल दो और गिलास में पानी ले करके आओ, चेक करके हम बता देंगे कि पाक हुआ कि नहीं। गिलास में पानी ले करके आए तो देखा कि बाल नजर आ रहा है। तो मौलाना ने पूछा, करिए बाल किसका है? कहा कुत्ते का है। कहा कुत्ता नहीं निकालेगा। आपने कहा था कुत्ता निकाल? आपने कहा था पानी निकालने के लिए, पानी निकाल दिया। कुत्ता निकालने के लिए बोलते तब ना कुत्ता निकालते। तो हजरत ने कहा कुत्ता नहीं निकालोगे, 72 मरतबा भी पानी निकालो, पानी पाक नहीं होगा। सीने से कीना नहीं निकला, सीने से हसद नहीं निकला, दुश्मनी नहीं निकली। 1-1 लाख मरतबा सीने से सीना लगाओ, कोई फायदा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद देंगे, मदद से हाथ नहीं खींचेंगे, मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद दो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में। औरतों के हवाले से 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, वक्त ज़्यादा नहीं हो गया, क्या मिनट है? बस 5 मिनट और लेंगे आपका, और अपने हिस्से को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। अपनी माँ बहनों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आपकी मस्जिद में, मस्जिद का जलसा है, ताबूत लटका हुआ होता है। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, इतना भारी कि 4-4 आदमी को कब्रिस्तान से लाने में पसीना छूट जाता था। लोगों ने उस लकड़ी के ताबूत को हटाया। अब मस्जिद में ताबूत आपको नजर आएगा, मगर कौन सा ताबूत? स्टील का ताबूत। स्टील का ताबूत हल्का होता है, मगर एक मुसीबत है, जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं और उस ताबूत को लेकर लोग घर आते हैं तो 4 आदमी की फिर भी ज़रूरत पड़ती है। मगर एक ताबूत अभी आ रहा है दिल्ली से, वो रबड़ वाला ताबूत है। अगर उसको ऑर्डर करके आप मंगा लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। उसमें मुर्दे को ले जाते हैं और जब कब्र में मुर्दे को उतारते हैं तो ताबूत को 4 आदमी को उठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ से तोड़ करके एक ही आदमी उठा करके ले आता है। मुझे ये दिखाना है कि आप देखेंगे उस ताबूत में मुर्दा होता है। जब मर्द का जनाजा होता है तो वो खुला होता है, नज़र आता है, लेकिन जब औरत का जनाजा उसमें होता है तो ढका हुआ होता है। उस पर पर्दा होता है, कपड़ा होता है, डोली होती है, छतरी होती है, वो ढका हुआ होता है। मैं ये फ़र्क दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मर्द का जनाजा है, खुला है, नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, मगर औरत का जनाजा है,
اس پر پردہ لگا ہوا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ پردہ کب سے اس کا رواج ہوا؟ یہ کس کی سنت ہے؟ اپنی ماں بہنوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی میں پردے کو داخل فرما کر ان کی آبرو اور ان کے ایمان کی ایک ساتھ حفاظت فرمائے. یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مرد کا تابوت کھلا رہتا ہے اور عورت کے تابوت پہ پردہ ہوتا ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. انہوں نے دیکھا کہ مرد کا تابوت بھی کھلا، عورت کا تابوت بھی کھلا. انہوں نے اپنے ماننے والی عورتوں سے کہا مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، مرد کا تابوت کھلا رہی ہے تو چلے گا، لیکن عورت کا تابوت کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس کو ڈھک دینا، اس کے اوپر چھتری لگا دینا. جیتے جی آج تک کسی غیر مرد نے مجھ کو دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ میں لمبی تھی یا ناٹی تھی، میں موٹی تھی یا دبلی تھی. آج تک کسی غیر مرد کو میرے جسم کے اندازہ لگانے کا موقع نہیں ہوا. میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس کے اوپر پردہ ہو تاکہ کسی غیر کو جنازہ پڑھتے وقت یہ اندازہ کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ میں لمبی تھی یا ناٹی تھی، موٹی تھی یا پتلی تھی. اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو دن میں دفن نہیں کرنا ہے، رات میں دفن کرنا ہے. ایک کتاب ہے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے فارسی زبان میں، اس کتاب کا نام ہے حکایات لطیف، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں لکھا کہ ابھی شادی کے 4 ہی مہینے ہوئے تھے، عورت کو بچہ ہو گیا. گھبرا کر کے شوہر سے بولی کہ اتنی جلدی بچہ پیدا ہو گیا، اس کا کیا نام رکھے؟ تو شوہر بھی ویسا تھا جو حال عین کا وہی الگین کا. شوہر بولا کہ اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے کیا، اس کو وندے بھارت راجدھانی شتابدی کے علاوہ کیا کہو گے؟ وہ حیا کی وہ حیا کی وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنا گئی ہے فاطمہ. مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ. آخری پیغام زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کو ایک اور نیک بنائے، جو سکون آپ کو جنت میں ملے اللہ آپ کو دنیا میں عطا فرمائے. سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا، ابھی اس نے ہاتھ اٹھایا. شادی نہیں ہوئی ہے لیکن غلطی کر کے دکھاؤ، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی. اللہ کے رسول قیلولہ فرما رہے، دوپہر کا کھانا کھا کر کے آرام کر رہے، سنت ہے ہمارے نبی کی. دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھول کر کے پوچھا کون؟ تو کہا میں فاطمہ. کہا بیٹی تمہارے آنے کا وقت نہیں، تو کیسے آ گئی؟ کہا یا رسول اللہ علی سے خفا ہو کر کے آئے. کہا فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا. بیٹی الٹے پاؤں واپس جاؤ، اپنے شوہر سے معافی مانگو. اگر تم نے شوہر سے معافی نہیں مانگی، شوہر نے تم کو معاف نہیں کیا، میں زندہ رہا، تمہارا جنازہ اٹھا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی. امام راضی جلسے میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ سب سے مشکل کام 10 روپیہ خیرات کرنا ہے. 10 روپیہ خیرات کرنا کتنا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 روپے خیرات کرتا ہے 70 شیطان اس کا ہاتھ روکتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، منع کرتا ہے. اور 20 سے 30 لاکھ روپیہ شادی میں کوئی خرچ کرتا ہے تو شیطان پیٹ ٹھوکتا ہے، واہ رے دوست کیا کام کیا. لیکن جہاں 10 روپے خیرات کرو نیک کام میں، ایک شیطان نہیں 70 شیطان راستہ روکتا ہے. رجولہ کا ایک آدمی سن رہا تھا، سر اٹھا کر کے سینہ تان کر کے کھڑا ہو گیا امام راضی کے سامنے اور کہا کہ حضرت آپ بالکل غلط بول رہے ہیں، یہ پیسے کی کیا حقیقت ہے؟ میں ابھی جاتا ہوں
10,000 کی گڈی صدقہ کر کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے۔ گھر پہنچا، صندوق سے 10,000 کی گڈی نکال رہا تھا، پیٹھ کے پیچھے بیوی آ گئی۔ کہا کیا کر رہا؟ کہا مسئلہ معلوم ہوا ہے، مولوی نے بتایا ہے عمل کرنا۔ کہا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، تمہارا بھی علاج ہوگا، تمہارے مولوی کا بھی علاج ہوگا، جو پیسہ جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ وہاں سے جب واپس آیا تو سرگاڑ کر کے، سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا ارے سر اٹھا کر کے گئے تھے، سینہ تان کر کے گئے تھے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو سرگاڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت شیطان کو تو پچھاڑ دیا، شیطان کی خالہ سے ہار گئے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ بس ختم ہو گیا آخری پیغام۔ اللہ کا شکر ہے وقت میں برکت ہوئی، میرا پیغام ختم ہو رہا ہے اور پرچی وقت پر آئی ہے، ورنہ مقرر کو جب پرچی ملتی ہے تو خفا ہو کر کے پرچہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ نے مصیبت ہی میں ڈال دیا، ہم نکلنا چاہ رہے تھے، آپ نے مصیبت میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابی ہے، ایک صحابی کھڑے ہو کر کے بولے یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ تو آپ نے کہا ماں کی خدمت کرو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ ماں کی خدمت کرو۔ تیسرے صحابی جب کھڑے ہوئے کس کی خدمت کروں؟ تو کہا ماں کی خدمت کرو۔ چوتھے صحابی جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ باپ کی خدمت کرو۔ باپ کا نام 1 بار، ماں کا نام 3 بار۔ حدیث میں اس کا کیا راز ہے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ماں باپ کی خدمت کے ذریعے آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ماں کا 3 بار نام آیا، باپ کا 1 ہی بار۔ خدمت کرو تو کس کی؟ ماں کی۔ خدمت کرو تو کس کی؟ ماں کی۔ خدمت کرو تو کس کی؟ ماں کی۔ خدمت کرو تو کس کی؟ باپ کی۔ باپ کا نام 1 بار، ماں کا نام 3 بار۔ راز کیا ہے؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ اس کا راز یہ ہے کہ اس دھرتی پر 3 کام ماں ایسے کرتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ 9 مہینے اگر کوئی پیٹ میں رکھتی ہے وہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ماں ہے۔ اور دوسرا کام ماں کرتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ 9 مہینے کے بعد جب درد اکھڑتا ہے تو اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ 900 تلوار کسی زندہ آدمی کو پڑے وہ زندہ رہے، اس سے بھی زیادہ درد اکھڑتا ہے 9 مہینے کے بعد۔ وہ درد اگر کوئی برداشت کرتی ہے اس دھرتی پر وہ ماں ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ تیسرا کام جو ماں کرتی ہے کوئی نہیں کرتا، 2 سال تک خون جگر کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں امرت بنا کر اس دھرتی پر اگر کوئی پیش کرتی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ پورے سال میں ایک ہی دن ہے جس دن سب سے اچھا کھانا بنتا ہے، پورے سال میں ایک ہی دن ہے جس دن سب سے اچھا کھانا بنتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ عیدگاہ میں ہوتے ہیں، دھیان دسترخوان پر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اگر خطبہ لمبا ہو گیا تو خفا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کا دھیان ادھر ہے اور یہ امام تراویح پڑھا رہا ہے۔ اسی لیے جب نماز ختم ہوتی تو 80 کی اسپیڈ میں لوگ بھاگتے ہیں، اور دسترخوان پر بیٹھا، دسترخوان لگا، کھانا کھا رہا، مزہ نہیں آیا تو خفا ہو کر کے ماں سے بولا ماں تو بوڑھی ہو گئی، آج تک تم کو کھانا پکانے کے لیے نہیں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا مجھ پر کیوں خفا ہو رہا، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اس لیے تو محسوس ہوا زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آیا۔ ماں نے دیکھا کتنی جلدی اس کا تیور بدل گیا۔ ماں نے کہا کہ تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، نوکر ہے، جورو کا غلام ہے۔
ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ اب ایک فرمائش کو میں پوری کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ نے دل خوش کر دیا، اتنا اچھا جلسہ، اتنا بڑا جلسہ اتنے سناٹے میں سنا نہیں جاتا، آپ نے دل سے سنا، دل میں آپ نے جگہ دے کر کے اس جلسے کو اور جلسے کے مہمان کو جگہ دے کر کے آپ نے سنا، دل اتنا خوش ہو گیا کہ میں دعا دیتا ہوں آپ کی کنواری بیٹی کے لیے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ بس آخری فرمائش پوری کرتا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس آپ کا امتحان ختم ہو گیا۔ پچھلے زمانے میں چکی ہوتی تھی، پتھر کی چکی ہوتی تھی، ابھی تو وہ چکی ہے مل والی چکی ہے، پہلے وہ پتھر والی چکی ہوتی تھی، اس کے دو پارٹ ہوتے تھے، نیچے والا پارٹ سویا ہوا ہے، اوپر کا پارٹ حرکت کر رہا ہے، اس میں کلا ہوتا تھا، منہ ہوتا تھا، مٹھی مٹھی اس میں دانہ ڈالا جاتا تھا اور کلے کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی تھی، اس سے دانہ آٹا بن جاتا تھا۔ تو چکی چل رہی تھی، دانہ منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو باپ رونے لگا اور بیٹا ہنس رہا، تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ بیٹا بولا ابا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا چکی کے منہ میں دانہ گیا، آٹا بن گیا، اس کو دیکھ کر کے مجھے اپنی موت یاد آ گئی، یہ دنیا بھی چکی ہے اور آسمان اور زمین دونوں پارٹ ہیں اور دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، مجھ کو اپنی موت یاد آ گئی، اس لیے رو رہا تھا۔ تو بیٹا نے کہا ابا آپ کا رونا صحیح، میرا ہنسنا صحیح، آپ نے دانے کو دیکھا، آٹا بن گیا، موت یاد آ گئی، آپ کو رونا آ گیا، آپ کا رونا صحیح، لیکن آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانہ کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روز، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روز، دو پاٹن کے بیچ میں، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائی، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو۔ تین وعدے پر کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب